என்ன பிடிச்சி வச்சிருக்காங்கடா ஒரு இடத்துல. எல்லாம் அந்த கன் மேட்ரா தான். சந்திரா அதுக்கப்புறம் உங்க லீடருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. ഏ? ഏ? ഊമ്പിന, ഊമ്പിന, ഊമ്പിന. சந்திரா കോച്ച് കോച്ച് നീ കോച്ച് എന്നെ സംശയിക്കണ? பீட்டர் என் கிட்ட தான் இருக்கான். കായൽ തിരകൾ തുണയ്ക്കുന്നു തകതയിൽ തകതമി. പോസ്റ്റർ അടിക്കടാ പോസ്റ്റർ. ഹലോ പീറ്റർ. എടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇപ്പ. ഹലോ ஹலோ 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 கேக்குதாடா? டேய் பீட்டர் எங்க இருக்கற? சௌக்கியம் தானே? நான் சௌக்கியம்டா. ஒரு பிரச்சனைல மாட்டிக்கிட்டேன். என்ன? ஹலோ இது அவங்க வராங்க நினைக்கிறேன். ஒரு நிமிஷம் கட் பண்றேன். ഹേയ് സൂര്യ കറക്റ്റ് പറയട്ടാ. ഞാൻ ഇട്ടിയാ സൂര്യക്ക് സൂര്യ ബോസ് ഞാൻ ഇട്ടിയാ. ഹലോ ആ ഹലോ கேக்குதா? ആ കേക്കുது. இப்போ நான் யாருக்கும் தெரியாத மாதிரி എന്ത് പറ്റി? என்ன பிடிச்சி வச்சிருக்காங்கடா ஒரு இடத்துல. അവിടെ ഇരുന്നോ? எവിടെ இருக்கிறதுலாம் இல்லை. என்னை ஃபுல்லா ஜெயில் மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. വേറെടാ സ്റ്റേഷനില്ല. ஸ்டேஷன் இல்லை, പിന്നെ உங்க ஆளுங்க தான். എടാ എടാ ഞാൻ எதுக்கு எல்லாம் எதுக்கு எல்லாம் அந்த கன் மேட்ரா தான். சந்திரா எந்த நீ கொஞ்சம் சேஃபா இருந்துக்கோ. எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த விஷயம் பத்தி. மெயினா யார் தெரியுமா இதுல இருக்கிறது? എടാ ഇപ്പൊ വരാടാ. എസ്ആർക്ക് ഇപ്പൊ വരാം. എന്താ കണ്ണ്? என்ன கண்ணா? എന്താ കണ്ണ്? நம்ம டீல் பண்ணமே நான் இல்லையா? உனக்கு ஓர்மை இல்லையா? அது? ஞாபகத்தில் നിന്ന് ഇറേസ് ചെയ്ത്. சூப்பர். அப்படியே இரு. நீ பண்ணது எல்லாத்தையும் அவங்க கேப்சர் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒன்னு எடுக்க போறாங்க. எனக்கு தெரியுது. அந்த கோச் ஒருத்தர் இருக்காருல்ல, அவரு தான் அடிச்சு வச்சிருக்கிறது. என்ன அடி அடிக்கிறாங்க தெரியுமா? சோறே இல்லாம இந்த இடத்துல நான் இருக்கேன். എപ്പോഴാ? അല്ല ഞാൻ കാര്യം കേക്കട്ടെ വാ. ഇത് ഉനക്കും എനിക്കും മുത്തുവിനും மட்டும் தெரியும். மட்டும் தான் தெரியுന്ന விஷயம் தானே. அது இருக்கு வெளில. அவர் எல்லாமே சொல்றாரு. அவர் அன்னைக்கு நீனும் டீல் முடிச்சிட்டு வெளில வந்தோடனே அவர் பார்த்தேன்னு சொல்றாரு. கோச்சா? ஆமா, நோ வே. அவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அதுக்கப்புறம் உங்க லீடருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. யாருக்கு? வாசவனா? இங்க பாரு, நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. இந்த இடையில கோச்சி உன்னை போட்டுட்டு அவர் கோலீடர் ஆகணும்னு நினைக்கிறாரு போல இருக்கு. பார்த்துக்கோ. அவர் இருக்காரு பாரு, ஃபுல் ஸ்கெட்சு. மாட்டினு வச்சுக்கோ, அவ்வளோதான். உன்னை ஃபுல் பிளானு எல்லாமே சுற்றி சுற்றி இருக்காங்க. உஷாராக இருந்துக்கோ, அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன். என் உசுரை பற்றி கவலைப்படாத. ஆனால் എന്നൊന്നും ചോദിച്ചില്ല. உன்கிட்ட யாரும் சோதிக்க மாட்டாங்க. நீ தான் போய் சொல்லணும். நான் உன் வாயால் ஒத்துக்கணும்னு. அதாவது நடுவில் இருக்காரு பாரு அந்த கோச்சு. யப்பா, என்ன அவர் தான் ஃபுல்லா என்ன அடி அடிக்கிறாரு தெரியுமா? அடி தாங்க முடியல. எல்லாம் உண்மை, உடம்பு ஃபுல்லா அடிக்கிறாங்க. நான் இருக்கிற உண்மை எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன். நானும் உடம்பு ஃபுல்லா அடிக்குதா? அதான் இங்க பாரு, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது வரைக்கும் என்கிட்ட கேட்டாங்க. நான் 20 கன்று வரைக்கும் தான் விற்றுருக்கேன். எதாக இருந்தாலும் எங்கள் பாஸ் கிட்ட கேட்கணும் தான் உண்மையை சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் நான் வேறு எதுவுமே பேசலை. ഞാൻ നൈസായിട്ട് കോച്ചിൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കട്ടെ. நீ சோதிச்சா அதுக்கு தான் வெயிட் பண்ணுறாங்க அவங்க. சோதிச்சு நோக்கு. ஓகே ஓகே
அதுக்கு தான் அவங்க வெயிட் ஆக்குறாங்க. உன் வாயால அவங்க சோதிக்கணும். உன் வாயால தான் சம்சாரிக்கணும். அதுக்கு தான் வெயிட் ஆக்குறாங்க. என்ன இந்த தீவுலேருந்து எப்படினாச்சும் காப்பாத்து. எங்க வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல. தீவா, இடமா, சந்தா எதுவுமே எனக்கு அறியல. എടാ എപ്പടിയാവത് എനിക്ക് ഒരു ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ ഇപ്പൊ വരാന്ന്. ഹലോ എടാ இந்தா ഞാനേ എടേ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ എന്താ സംഭവം എന്ന് നോക്കട്ടെ. നിനക്ക് ഇത് ഫോണ് നിനക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി? ஃபோன் வந்து என்கிட்ட மொத்தம் அவர்கிட்ட என்கிட்ட 2 ஃபோன் இருந்தது. ஓகேவா? ஒரு ஃபோன் நான் ஒளிச்சு வச்சிருந்தேன். ആ அவருக்கு தெரியாம. ആ அந்த பட்டன் ஃபோன்ல தான் உனக்கு கால் பண்ணி பேசுறேன். ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കട്ടെ, അലക്കട്ടെ. ஓகே. എടാ മിയ കറങ്ങി ആ ആർപ്പി കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വേറെ കാര്യം പറയല്ലേ, അത് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാം. എടാ ഹലോ ചന്ദ്ര, നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തി ഈ ഒരു സംസാരം എന്തായിരുന്നത്? എടാ അതൊരു അർജന്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഗ്യാങ്ങിന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ, അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാൻ പറ്റൂല. കുറെ കുറെ മിസ്റക്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ മീറ്റിംഗ്സ് അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താ ഇത്? നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് എന്തൊക്കെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? വേറെ ആരെങ്കിലും? തോന്നിയതായിരിക്കും ചന്ദ്രു. നമുക്ക് വേറെ നോക്കാം. എന്തേലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇനി നോക്കാം. പിന്നെ സമയം പോയി. അതെ കോച്ച് എന്തിടാ? കൊച്ചു സൂപ്പർമാൻ ആ സൂപ്പർമാനാടാ കോച്ച്. എന്താ കോച്ച് സൂപ്പർമാൻ എന്നൊക്കെ ഇട്ടേക്കണേ? അത് ரொம்ப நாளா സൂപ്പർമാൻ இருக்கு. இப்பதான் நீ பாக்குறியா? ആ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ചിലപ്പോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇട്ടേക്കണേ. കോച്ച് അങ്ങനെ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ പരിപാടി? എന്താ പരിപാടി കോച്ച്? എന്താ പരിപാടി? ഇവിടെ ഇത് കിട്ട സാന്റി കിട്ട എന്താ പരിപാടി? എന്താ റോബറി ആണോ? റോബറി അപ്പുറം ഹണി അപ്പുറം ചൂട്. ചൂട് അവിടെ ഉണ്ടോ? എടാ നീ ഡൂഡിമാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഡൂഡിമാൻ ചന്ദ്ര എന്ത് പരിപാടി ഇപ്പൊ? ഞാനിപ്പോ പരിപാടി ഒന്നുമില്ല കോച്ച്, ഇങ്ങനെ നിക്കണ്. കുറച്ച് പരിപാടി ഉണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഞാനിവിടെ ഇപ്പം 8-3-4 ഉണ്ട്. ഇവിടെ മുതുക്ക് പക്കത്തിലുണ്ട്. കോച്ച് അത് എന്താ നീഗൻ சொன்ன ഗ്യാങ്ങോസ് പക്കത്ത് നിന്ന് ഒരു ക്രൈങ് സത്തം കേൾക്കുന്നു. ആരോ കരയുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടതെന്ന്. ഗ്യാങ്ങോസിന്റെ അടുത്ത് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പ്ലക്കി ഇട്ടേക്കണോ? ആ കോച്ച് ഞാൻ കേട്ടതല്ല. നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ആക്കിയായിരുന്നോ? ഹലോ, നമ്മളെ ടിവിയുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും കോച്ച് ആയാലും ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ ചന്ദ്ര എന്താണ് ചന്ദ്ര പ്രശ്നം? ചന്ദ്രണ്ണാ നീ എന്നെ ചന്ദ്രനല്ലേ വിളിക്കുന്നത്? അതുപോലെ വിളിച്ചാ പോരാ? നീക അണ്ണാന്ന് ഈ അണ്ണാ കുണ്ണാന്നൊക്കെ വിളിക്കണേ. എനിക്ക് വിളിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അണ്ണാ. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. നിനക്ക് നിനക്ക് ടിവിയിലെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആരെയാ? ചന്ദ്രുവിനെ ചന്ദ്രു പറയുന്നല്ലേ ചന്ദ്രു. കാരണം എന്താ അറിയാം ചന്ദ്രു? ഓൾറൗണ്ടർ ആയിട്ട് വേറെ ആരെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്? അത് അത്ര ഉള്ള കളിയാ. അത് എന്റെ കളിയാണ് ഓൾറൗണ്ടർ. ആ
അല്ലേ എല്ലാം ഹെലി ഓടിക്കും, ഗൺ ഫൈറ്റ്, വായ്ത്താളം, ഡ്രൈവിംഗ് അളിയ വിഷയല്ലേ. പിന്നല്ല കോമഡി ആരുണ്ട്, ഒരു മുട്ടൻ കോമഡി ഉണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എടാ എന്നൊരു ഹെൽപ്പ്, എനിക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. അതായത് കുറച്ച് നാള് മുന്നേ വാസോണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് പോളിറ്ററിൽ നിന്നൊരു സസ്പെൻഷൻ തന്നില്ലേ? ആ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഗണ്ണെടുത്ത് അങ്ങ് പ്ലക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു. അല്ല കൂടെ നിക്കണം. ഇതിലിപ്പോ നീയും പാർട്ടായി കഴിഞ്ഞ്. ഇത് എന്നെ ഇതിൽ പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ നിന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുക സാർക്ക്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രം സസ്പെൻഷൻ വെച്ച് ഈ പരിപാടിയിൽ എന്നെ എന്തേലും എങ്ങനെയും പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മാത്രമായിട്ട് പോകത്തില്ല, അതിനെ കൊണ്ടേ ഞാൻ പോകും. ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടത് SRK ചന്ദ്രനും മറ്റേ സാക്ഷിയായി ലോറിയില് ഗണ്ണ് കൊണ്ടുപോണത്. എന്റെ ഈ 2 കണ്ണാണ് സത്യം. പാമ്പിനെടുത്ത് ഇത് ഞങ്ങള് 3 പേർക്ക് ഇത് അറിയാമായിരുന്ന കാര്യമാണിത്. അതായത് ഇത് ഞാന് രായപുരം പീറ്റർ, അങ്ങനെ ഒരു രായപുരം പീറ്റർ, പിന്നെ വേറെ മുത്തു, നമുക്ക് 3 പേർക്ക് അറിയാനുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. അവനിപ്പോ കുറച്ചു നേരത്തെ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് അവൻ TVയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാന്ന്. അവൻ പറയുക അവൻ TVയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാന്ന്. കോച്ചിന് ഇതിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. വാസോണ് ഇത് അറിഞ്ഞെന്നാ പറഞ്ഞേ. വാസോണ് ഇത് എങ്ങനെ അറിഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. പക്ഷേ ഞാൻ ആ ഗണ്ണൊരു ജാക്ക് പോട്ട് അടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ആ ഗണ്ണ് കൊടുത്തത്. അതായത് ഒരിക്കലും ഒരാൾക്കും എന്താ പറയാ കിട്ടുന്ന അത്ര ലാഭത്തിന് ഞാൻ ആ ഗണ്ണ് കൊടുത്തു തീർത്തെ. മനസ്സിലായ? അത് അത്രയും ഗണ്ണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കപ്പ്. അവൻ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് അവന്റെ ഒരു ഒരുമാതിരി പേടിച്ച് സംസാരിക്കണം. അവന്റെ ഒരു സംസാരത്തിൽ എന്നെ പറ്റി അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം. എനിക്ക് അതറിഞ്ഞൂടാ. എനിക്ക് ഈ എപ്പോഴും ഈ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചോണ്ടിരുന്നേ ഞാൻ അതിന്റെ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ഇതില് എനിക്ക് നിങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സാർക്ക് നീന്റെ കൂടെ നിന്നേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വഴി തിരക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ നമ്മൾ നീകന് ഓൾറെഡി സസ്പെൻഷൻ. അവന് മേലെ ആകാശവും താഴെ ചാണാക്കുഴി ആ അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ എനിക്കെന്തേലും ഞാൻ നിന്നെ ഞാൻ മുഞ്ചിക്കും. എനിക്കൊന്നും പോവാനില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്തവന്മാരെ പേര് വരെ പറയും. ഞാൻ പറയും വാസോണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു പറയും. മനസ്സിലായില്ലേ ചന്ദ്രു? ചെറിയ ഫൺ. ഇതിപ്പം ചിരിച്ചില്ലേ? എനിക്കിപ്പം ഞാൻ കാര്യം പറയട്ടെ. ഇത് കോച്ചിന് ഈ സംഭവം അറിയാം. കോച്ചിന്റെ വായിന്ന് എടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടാ? കോച്ചിന്റെ വായിന്ന് എടുക്കാൻ അല്ല, ഇത് കോച്ചിന്റെ വായിന്ന് എടുക്കണം. ഇത് നമ്മള് എനിക്ക് ഇത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കോച്ചിന് കുറച്ച് ദിവസം എന്റെ പുറകെ നടക്കണതിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ്. ഞാൻ കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങേരെ ഞാൻ എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഇങ്ങേര് അവിടെ നിന്നിട്ട് എന്തോ ചെറുതായിട്ട് കേട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ പീറ്റർ എന്തോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പീറ്റർ എന്തോ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കോച്ച് എന്തോ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ കോച്ചിന് എന്തോ അറിയാം. വാസോണ്ണ ഒരിക്കലും ഒരു പരിപാടി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യൂല. വാസോന്റെ കൂടെ ബാബു ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ മുഞ്ചിക്കാൻ നോക്ക് വൃത്തിക്ക്. പിന്നെ വാസോന്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കോച്ചാണ്. പീറ്റർ പറഞ്ഞത് കോച്ച് നമ്മൾ വിചാരിക്കണ ആളല്ല. കോച്ച് നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിലാ പറഞ്ഞത്. എനിക്കൊന്നും പോവാനില്ല. നമ്മളെ ഇത് കോച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ, കൺഫേം അല്ലല്ലോ. അതറിയാണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മൂവ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതി കയറി പിടിച്ച് കോച്ച് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ നമ്മള് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തുമ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്ന കണക്കായി. ഹലോ
എല്ലാ ഇപ്പൊ ഉള്ളവരൊന്ന് ഗ്യാങ് ഹൗസ് ഒരു അർജന്റ് കാര്യം പറയണേ. ചന്ദ്ര ഞാൻ ഫിലാഡൽഫിയയിൽ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് ഇതടി. എങ്ങനെ കാര്യം പറയട്ടെ. ഇരി. ഇപ്പൊ കോച്ചാണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തലപൂത്ത ഒരാള്. ശരിയാണോ? തലമൂത്താണ് കോച്ച്. ഇത് നീലനും കൂടി വന്നിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് പറയായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ SRK പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണേ. നീല വന്നല്ലോ. നീലം കൂടി വേണം ഇത്. നീലം കൂടി വേണം ഇത് കേൾക്കാൻ. SRK പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഗ്യാങ് ലോക്കർ ഇത് ഗണ്ണെടുത്തിട്ട് പോയാൽ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറഞ്ഞിട്ട് ഗണ്ണുകൊണ്ട് വെക്കുക, അനാവശ്യമായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ചത്ത് ഓരോ സിറ്റുവേഷൻ എടുത്തിട്ട് വേറെ ഗണ്ണെടുത്തോണ്ട് പോകും. അങ്ങനെ കുറെ പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ. ഇനിയിപ്പോ കഴിഞ്ഞ തന്നെ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇനി. അപ്പൊ ഇനി നമുക്കിതിപ്പോ എപ്പോഴും കൺസൈൻമെന്റ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ കിട്ടണ പോലെ കിട്ടണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഗണ്ണും എണ്ണി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ഒരു ഇതായിട്ട് വെക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഗണ്ണ് എടുക്കണ ഒരു കറക്റ്റ് കൗണ്ട് പറയാൻ വേണം. അത് ഓക്കെ. കോച്ച് സിറ്റിയിൽ ഇപ്പൊ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറില്ലേ? അപ്പൊ കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ഗണ്ണെടുക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഗണ്ണെടുത്തു എന്നുള്ളൊരു ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം കൊറേ ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ എന്തേലൊക്കെ വാറൊക്കെ വന്നാലേ മന്ദാരത്തിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞേക്കാം. മന്ദാരത്തിന്റെ അടുത്ത് കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം ഇതുപോലെ ഗണ്ണെടുക്കാൻ. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഗണ്ണ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ കൗണ്ട് ഒന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ട്. ഈ ഡ്യൂറബിലിറ്റി കുറയാത്ത ഗണ്ണിന്റെ എത്ര നോക്കിട്ടെന്ന് പറയാൻ പറയോ? ഓക്കെ. ഇത് തമാശ പറഞ്ഞല്ല, കാരണം കൊറേ ഗണ്ണ് മിസ്സിങ് ആവുന്നുണ്ട് കോച്ച്. എന്താ കോച്ച് എന്താ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇങ്ങനെ ശരിക്കല്ലേ? അല്ല നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടി ചന്ദ്രൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയലോടാ. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ചിരിക്കുന്നേ? അല്ല അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ല. എന്താ ഭയങ്കര മോശമായി പോയി. അല്ല കോച്ച് അത് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ നമുക്കിപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മള് വാറൊക്കെ ജയിക്കും നമ്മള് സ്വാഭാവികമായിട്ടും. നമുക്ക് അതാണ് കോച്ച്. അതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞ അതല്ല. നമ്മള് ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രീ വാർ ചത്തപ്പോ എത്ര കണ്ണു പോയെന്ന് അറിയാല്ല. നമ്മള് പിന്നെ കൺസൈൻമെന്റ് ഒക്കെ എപ്പോഴും എടുക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ എങ്ങനെ കോച്ച് ഗണ്ണ് കുറയുന്നേ? നമ്മുടെ ലോക്കറിലെ ഗണ്ണൊക്കെ എവിടെ പോയി? പിന്നെ എടാ ഞാൻ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കങ്ങനെ അല്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഈ വാറൊക്കെ പറഞ്ഞ ഈ എമ്മര് ഈ ഇടയ്ക്ക് ഈ ചെറിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ സമയത്ത് എടുത്തോണ്ട് പോറുണ്ട്. ഞാൻ കാണാറുണ്ട്. ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ എല്ലാരും എടുക്കുന്ന കാണാറുണ്ട്. അവരൊന്നും എടുത്തിട്ട് പോണത്. കോച്ച് എന്നാ ഞാനൊരു അണ്ടർ കവർ ഒരു ഏജന്റ് ആയിട്ട് വിട്ടേക്കുക. ബാക്കി ഗ്യാങ്ങിലുള്ളവരൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ റേഡിയോയിൽ കയറാണ്ട് സിറ്റിയിൽ വിട്ടേക്കുക. മനസ്സിലായില്ലേ കോച്ച്? അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ നടക്കുമല്ല. നിങ്ങളുടെ ഒരു വിചാരമുണ്ട്. ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ? വെയിറ്റ് കോച്ച് ഇപ്പൊ നോക്കിയോടാ. നീക SWZ ഗ്യാങ്ങിൽ എത്ര പേരുണ്ട്? SWZ ഗ്യാങ്ങിൽ 32. SWZ അത് ഇവർക്ക് അറിയില്ല ചന്ദ്ര. എടാ അതെ, അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്യാങ് അല്ലല്ല, അത് ഇന്റർനാഷണൽ ഗ്യാങ് ആണ്. പുറത്ത് അവന്മാര് നമ്മുടെ ഗ്യാങ് ഹൗസില് ശരി ഭീഷണി മുഴക്കിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ചന്ദ്രന് അവന്മാര് എത്ര പേരുണ്ട് അവരെ മാപ്പ് ഇത് സിയോൺ സിറ്റിയില് എനിക്ക് ത്രെട്ട് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായ? അവിടത്തെ ഗ്യാങ്ങാണത്. നിങ്ങൾ ലോക്കല് കളിക്കണവരല്ല ചന്ദ്രൻ കളിക്കുന്ന, മനസ്സിലായോ? കോച്ച് അപ്പൊ എനിക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് ഇപ്പം പോയി എത്ര കണ്ണുണ്ട് നിങ്ങള് ആ ലോക്കർ നോക്ക. ഞാൻ ബോസ് ലോക്കറിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിട്ട് അതിന്റെ കൗണ്ട് ഞാൻ പറയാം. എന്റെ അവിടെ SRK നീകൻ ആരല്ലേ നിങ്ങൾ താഴത്തെ ലോക്കറിന്റെ കൗണ്ട്. അതായത് ഞാൻ ഇവരോട് പോവാ. എനിക്ക് ഇവരെ സംശയമുണ്ട്. ഇനി ഇവര് വല്ല എടുത്ത് മറിച്ച് വെക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ആരും എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല. അവരാരും അങ്ങനെ കണ്ടെടുക്കുന്നായിരുന്നല്ലോ. ഇല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ളവർ നമ്മൾ ഞാൻ പിടിച്ചോളാം.
തനിയായിട്ട് ഒരു നിമിഷം. ആ എടാ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാവേ, എന്നോട് ആരും വരല്ലേ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴത്തെ കണ്ണു പോയെന്ന് ഇതാക്കാമോ, ജസ്റ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യാവോ, ഞാൻ പോരാ. നീക 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 പഴിപ്പിക്കാൻ പറ്റേ ഏത്തക്കൊല്ലല്ലോ പോയത്, തോക്കല്ലേ പോയി, തോക്ക്. നീക സംസാരം പോയിരുന്നു. ആ சந்திரா ஆ கொஞ்சம் சொல்லு. உனக்கு ஏதோ சொல்லணும்னு இருக்கா? சீரியஸா கேக்குறேன். கோச் அதுதான் நான் கேட்டேன், எனக்கு தெரியாது. இது கோச் எடுத்தா கண்ணு? சத்தியமாயிட்டு பாரா. நீங்க எடுத்தீங்களா? கண்ணு நான் எடுத்து என்ன பண்ண போறேன் பாரா. இல்ல அதான் என்ன நம்மளுக்கு வந்துட்டு காசுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல മനസ്സിലായോ? ആ എനിക്കും കാശിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല കോച്ച്. അല്ല അത് എന്നെ പിന്നെ പിന്നെ കോച്ചിന് ആരെങ്കിലും സന്ദേഹം ഉണ്ടോ, ആരെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? சந்திரா நீ டீலிங் முடிச்சுட்டு வந்து என் கூட தான் டீலிங் முடிச்சுட்டு வெளில வந்த. நான் வெளியில இருக்கேன், நீ உள்ள போய் இரு, ஒசாமாவோட டீல் முடிச்சுட்டு வரேன்னு பறஞ்சிட்டு போனேன். கேட்டா? டீலிங்கா? எந்த டீலிங்? சரி சந்திரா சீரியஸ் ஆயிட்டு சந்திரா கோச் என்ன கோச் என்ன സംശയിക്കണ? கோச் நீ கோச் என்ன சம்சயிக்கண? உன் ஆள் இப்ப ஃபோன் பண்ணது கூட நான் ஒட்டு கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன் சந்திரா. யாரு? அவனை எங்க வச்சு? பீட்டர் பீட்டர் என் கிட்ட தான் இருக்கான். எந்த பீட்டர்? அந்த ராயபுரம் பீட்டர் தானே? അവനെ தான். അത് കോച്ചിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അത്? இல்ல என் ஃப்ரெண்ட். ഞാൻ കോച്ചിന്റെ കൂടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആളെ. ஆ டீலிங்க்கு அப்புறமா தான் என் கூட கண்டிருக்கும். ஏன்னா அவன் கிட்ட நான் பழகுனதே என்ன டீலு என்ன மேட்ரு எல்லாத்தையும் பழகிறதுக்காக தான் நான் அவன்கிட்ட സംസാരിച്ച് അവനെ ഫ്രണ്ട് പോലെ അവൻ കൂടെ நான் நடிச்சு. അല്ല എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അവനെ. അല്ല ഞാൻ അവനോട് ഡീലിംഗ് ഇല്ല. അവൻ എന്തോ പറഞ്ഞേ? அடே ஏன் கண் முன்னாடி தான்டா அவன் டீலிங் உன்கிட்ட எனக்கு இத்தனை % கொடுங்க. ഞാൻ ஒரே ஒரு டீலிங் தான் நான் பண்ணேன். அது வந்து ஒசாமா கிட்ட போர்ஷன் நான் வாங்கி இருக்கு. அந்த டீலிங் மட்டும் தான் ഞാൻ ஒசாமா கிட்ட நான் செஞ்சேன். ഓക്കേ അത് കൂടാതെ ഞാൻ ഒസാമയുടെ ഒന്നും ഒരു ഡീലിംഗും ഞാൻ ഒസാമയായിട്ടില്ല. കോച്ചിന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. அடுத்தது பீட்டருக்கு ஒரு கன்னுக்கு நீ அவனுக்கு 3 கோடி கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டான் அவன் என்கிட்ட. யாரு கேட்டா? பீட்டர். இல்ல 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 കോച്ച് ഞാൻ അവന് ബിസിനസ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇല്ല ഇല്ല കോച്ചിനെ വിളിക്കാം. കോച്ച് പീറ്റർ എങ്ക? ഞാൻ സംസാരിക്കാം. എവിടെ? இல்ல சந்திரா பீட்டர் வந்துட்டு அன்கான்ஷியஸ்ல வச்சிருக்கேன். அதுக்கு கோச் സംസാരിക്കാം. ഇപ്പൊ முடிச்சிடல. இப்ப இல்ல, அண்ணன் வரட்டும், பாஸ் வரட்டும், பாஸ் வந்தோடனே സംസാരിക്കാം. கோச் நீங்க என்னோட இப்படி பேசுறேன் கோச். என்ன എനിക്ക് தெரியாது. இது എന്താ എന്ത് പറ്റി? ഇത് എന്താ എന്നോട് തിങ്ങനെ സംസാരിക്കണ കോച്ച്? சந்திரா நீ இருக்கிறதுலயே ஹையர் பொசிஷன்ல இருக்க. ஓகே, எனக்கு இந்த கேங்க நான் வெளியில இருந்து பார்த்து ரசிச்சு உள்ள வரேன். ஓகே, அத வந்துட்டு ஒரு லீடரா இருக்க பொறுப்பா இருக்கிற நீனே இப்படி பண்ணக்கூடாது சந்திரா. அது மட்டும் தான் எனக்கு வேணும். என்ன வேற எதுவுமே இல்ல. இந்த பார், நீ கன்னு வித்துக்கோ, அதெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல. நல்லா கேட்டோ. டேய் ஒரு நிமிஷம் வாய் மூடுறா. டேய் ஹலோ 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 வாய் மூடுறா ஒரு நிமிஷம். നിക്ക് മൂടി കോച്ച് മൂടി. എടാ ഇപ്പൊ എടാ നീല ജസ്റ്റ് ഒരു കോച്ചിനെന്തോ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കുക. അപ്പൊ കോച്ചിന് അറിയാവുന്ന കേസ് എനിക്കും അറിയാം. എന്ത്? சந்திரா எனக்கு வந்துட்டு என்ன தெரியுமா, நீ கன் எடுத்து வித்ததெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்ல. அது வந்துட்டு நீனும் வாசுக்கும் சேர்ந்து சம்சாரிச்சுட்டு இது வந்து நான் சம்சாரிச்சு முடிச்சிடுறேன் ஃபர்ஸ்ட். வெயிட் செய். இப்ப கேங்ல இருந்து நீங்க எல்லாரும் நீனும் லீடரும் லீடரும் சேர்ந்து கன்னு வித்திருந்தா நான் வாய் மிண்டாத பட்டெக்ஸ மூடிக்கிட்டு போயிருக்கும். മനസ്സിലായോ? சந்தியை மூடிட்டு போயிருக்கும். ஏன்னா அது கேங் ലൈഫ് കേട്ടിട്ടില്ല. തമിഴ് சந்தி மூடி വാപത്തി പോന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ரெண்டும் வாய் போட்டு சந்தி மூடிட்டு போகும். മനസ്സിലായോ? ஓகே, ஆனா நீ அதை வந்துட்டு மறைச்சு பண்ணதுதான் லைக் எப்படி சந்திரா இப்படி பண்ணா அப்படின்னு நானே ஷாக் ஆயிட்டேன் சந்திரா.
കോച്ച് ആ ഞാൻ Peter കോച്ച് ഇത് എന്തോ എല്ലാം சொல்றான். കോച്ച് ഇത് സം മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് കോച്ച് ഇത് സത്യമാ എന്തോ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് ഇതിൽ എനിക്കൊരു എൻ്റെ പാർട്ടി ഈസ് ക്ലിയർ കോച്ച് ഞാൻ അത് ആ തെളിവാ சொன்னேன் എൻ്റെ ഗ്യാങ്ങിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു കോച്ച് കൊടുക്കണം ഞാൻ ഗണ്ണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ട് ആവുന്ന കണ്ടിട്ട് പോലും ഞാൻ കണ്ണ് കൊടുത്തിട്ടില്ല ആർക്കും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിൽ ഗണ്ണ് ഓവർഫ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട് ഓവർഫ്ലോ ആവുന്ന ഗ്യാങ്സ് പലരും എടുത്ത് ഗണ്ണ് കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ കറക്റ്റ് കോച്ച് ഞാനേ TV ഗ്യാങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരാള് മിസ്റ്റർ എക്സിന് സിറ്റിസന്റെ ഗണ്ണ് പിടിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാനാണ് എനിക്ക് എന്താ കോച്ച് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടോ இப்ப கூட நான் இன்னைக்கு மிஸ்டர் எக்ஸ் வந்து வீட்டுக்கு வந்தாரல்ல என்கிட்ட 5 கன்னோட சீரியல் நம்பர் உண்டு ஓகே சிட்டிசன்ஸ் கிட்ட இருந்து பிடிச்சது அவன் வந்து அதை வந்து நான் கொடுத்துருந்தேன்னா ஒருவேளை சந்திரா கொடுத்த கன் வந்துட்டு சீரியல் நம்பர் மாட்டியிருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு தான் ப்ராப்ளம் മനസ്സിലായാ അല്ല അത് എന്താ ഒരു നിമിഷം ദേ പുണ്ടച്ചി മോനെ മോനെ വിടാം ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സാ ഒരുപാടുണ്ടായി. കോച്ച് ഫോൺ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് പോട് ഹലോ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡ് പോട് டே மெஸ்ட்ரோ டே நான் ஒரு இதுல இருக்கேன்டா ப்ளீஸ் ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இருக்கேன்டா டேய் ഡെസ്ട്രോയ് അവന്താ കോച്ച് மெஸ்ட்ரோ மெஸ்ட்ரோ ഓക്കെ 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 சொல்லு അല്ല കോച്ച് ആസ് എ TV മെമ്പർ കോച്ചിന്റെ ആ ഒരു ഇതിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് കാരണം നമ്മളെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ അടുത്ത് അത്രയും ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ കോച്ച് ഇത് ആള് കോച്ചിന് മാറി ഇത് ഞാനല്ല அந்த ஆளு ഞാനല്ല பீட்டர் வந்துட்டு உன் பேர் தான் பறஞ்சிருக்கு കോച്ച് ഇത് കോച്ച് എന്നെ പലരും ഇതുപോലെ ബാക്ക് സ്റ്റാബായി നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കോച്ച് മനസ്സിലായില്ലേ ഞാനങ്ങനെ നമ്മള് ഭയങ്കര താഴേന്ന് കുറേ കാര്യങ്ങൾ സഹിച്ചാണ് കോച്ച് ഇതുവരെ എത്തിയത് അപ്പോൾ കുറേ പേര് നമ്മളെ ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്യാനും കുറേ പേര് നമ്മൾ ഇതാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടാണ് കോച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത് ഇനി ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ எனக்கு நீ இங்க இருக்கிறது தான்டா சந்தோஷம் மனசுலயா எனக்கு வந்துட்டு உன்னை பார்த்து ரசிச்சு வாசுவை பார்த்து ரசிச்சு தான் நான் கேங்கே மெயினா வந்து புரியுதா எனக்கு வந்துட்டு அவன் நான் ஒட்டு கேட்கறதுல ஒன்னு சொன்னான் அவன் அந்த புண்டச்சி என்ன தெரியுமா சொன்னா நான் உன்னோட பொசிஷன் எடுக்கிறதுக்காக நான் இதெல்லாம் பண்றேன்னு அவனுக்கு இருக்கு நான் போய் வைக்கிறேன் அவனுக்கு திருச்சு ஓகே ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இது யாரு பேசிய கோச் இது யாரு பீட்டரா அவங்க கிட்ட எனக்கு സംസാരിக்க முடியுமா கோச் டேய் அவன் உனக்கு ஃபோன் கால் செகண்ட் ஃபோன் கால்ல இருந்து பண்ணான் நான் வந்து ஒட்டு கேட்டுட்டு இருக்கேன் 1 ஹவரா அந்த ரூம் பின்னாடி ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கேன் புரியுதா நான் அவனை லாக் பண்ணி வச்சவனுக்கு எங்க போகணும் எங்க போக கூடாதுன்னு எனக்கு தெரியாதா எல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தா சந்திரா ப்ளீஸ் சந்திரா கோச் ஒரு செகண்ட் கோச் പ്രൂഫ് എല്ലാം എതിരാണല്ലോ ചന്ദ്രു. അല്ല വെയിറ്റ് சந்திரா இன்னொன்னு சொல்லவா சிட்டில நார்மல் சிட்டிசன் வந்து என்கிட்ட சம்சாரிச்சு வந்து சொல்றான் എന്താ சந்திரன் கன்னு குடுக்குறானே எவ்வளவு குடுக்குறான் இப்பன்னு என்ன கேக்குறான் കോച്ച് അങ്ങനെ യാരും കേൾക്കാൻ മാട്ടേൻ കോച്ച് one second coach full detail என்கிட்ட இருக்கு சந்திரா ப்ளீஸ் சந்திரா കോച്ച് யார் கேட்டா ഇല്ല കോച്ച് ഒന്നും ഒരു പ്രൂഫ് എന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ലല്ലോ சந்திரா நான் full எவிடன்ஸோட கலெக்ட் பண்ணிட்டு தானடா சந்திரா இது பண்ண முடியும் என்ன உன்கிட்ட ப்ரூஃபா எடுத்து வந்து കോച്ച് അന്ത ഞാൻ കോച്ചിന്റെ ഒരു കാര്യം കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം കോച്ചിനെ പറ്റി സിറ്റിയിൽ നടക്കണ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരാള് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ ചോട്ടു ബാബു നാനിയ ചോട്ടു എന്ന് പറയാണ് കോച്ച് இந்த மாதிரி ഗൺ ഡീൽ പண்ற അത് ഞാൻ பார்த்தேன் എന്ന് പറയാണ് അപ്പോ ഞാനത് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ട്രസ്റ്റ് பண்ணணுமா അതോ ഞാൻ കോച്ചിനെ വിളിച്ച് നീ കോച്ച് ഇത് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള പ്രൂഫ് എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ എനിക്കത് കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ மெயின் ஆயிட்டு நீனே என்கிட்ட சொன்னதுனாலதான் எனக்கு இந்த ப்ராப்ளமே ஃபர்ஸ்ட் நான் நீ வந்துட்டு ஒசாமாவோட டீலிங் முடிச்சேன்னு சொன்னது அது கம்ப்ளீட் கோச்சினது ஓகே கோச் ഞാൻ അത് തെളിവാ சொன்னேன் அது போர்ஷன் தான் ஒசாமா கிட்ட ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തது ஓகே அது நீ இப்பதான் எனக்கு சொல்ற பட் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இல்ல நான் அന്ന് சொன்னேன் டீல் முடிச்சிருக்க 300 கோடி கிட்டிச்சு அப்படினு சொன்னேன் இல்ல கோச் ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് 100 கோடி ஏதோ ஒன்னு ஓகேவா அது எனக்கு உரமும் இல்ல பட் ஆனா இது நீ பறஞ்ச അല്ല அப்ப
കോച്ച് ഞാനന്ന് പോഷന്റെ കാര്യമാണെന്ന് കോച്ചിനടുത്ത് അന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഞാനത് അതെങ്ങനെ എൻ്റെ അത് ബോഡി ക്യാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറ ഡാഷ് ക്യാം മറ്റേ നമ്മുടെ കാറിലെ ഡാഷ് ക്യാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം. ഞാനത് അല്ല ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു പോഷന്റെ കോച്ചിനടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കോച്ച് പറഞ്ഞ പീറ്റർ. എനിക്ക് പീറ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണം, കാരണം അവനാണല്ലോ അത് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്തിനു പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയണ്ടേ. ലോല പീറ്റർ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടു. കുറച്ച് കിട്ടവാ കേട്ടൂടാ. കേക്കാവോ? ഇന്നലെ പീറ്റർ പറയുന്ന പറഞ്ഞ പീറ്ററിന്റെ ബോസ് ചന്ദ്രുവാണ്. പീറ്റർ. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇത് യവനെന്തോ ഗണ്ണെന്തോ സെയിൽ ചെയ്ത് അവനെന്തോ പണി കിട്ടി. അവൻ മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ വായിൽ എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് കൊന്നോളെ, രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി എന്തോളം എന്റെ പേര് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആള് സാധ്യം സമ്മതിച്ചില്ല. നമ്മൾ പിന്നെ കൊറേ അത് ആരും സമ്മതിക്കുള്ളൂ. ഒരുത്ത തുനിഞ്ഞ് ഒരുത്തനെ പണ്ണാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ണും അല്ലേ ചന്ദ്ര, I am nowhere to say anything about. അല്ല കോച്ച്, ഞാൻ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇല്ല ഫസ്റ്റ്. ഓക്കേ, അല്ല കോച്ച്, എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നുന്നു കോച്ച്. ഇത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിപ്പോ എല്ലാരും അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിക്കുന്ന പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ വിഷമമുണ്ട് കോച്ച്. எங்களுக்கு கேட்கும் போது எங்களுக்கு எவ்வளவு விஷமமா இருக்கும் யோசிச்சு பாரு. അല്ല കോച്ച്, பண்றான் சிட்டில இருக்கிற எல்லாரும் பேசுறாங்க ചന്ദ്രയെ പറ്റി. കോച്ച് ഇന്ന് സിറ്റി വന്നിട്ട് അല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം നടന്നെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴാ അറിയുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ട് எனக்கு ஒசாமாவோட செரக்கன் ஒருத்தன் கன் இருக்கு, எங்க கிட்ட 300 கன் இருக்கு, வேணும்னா மேடிச்சுக்கிறீங்களான்றான். அப்ப அன்னைக்கு ஒரு டீல் நீ முடிச்சன்னு சொன்ன. அது സോ அப்ப obviously அதுக்கு தானடா போகுது. കോച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കോച്ചിനടുത്ത് പറയാം. നേരെ ഒസാമ കിട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒസാമ കിട്ട ആരെ അടുത്തെങ്കിലും കോച്ച് ചോദിച്ചോ, ഞാനും ഒസാമയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഗൺ ഡീലിങ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം കോച്ച്. എനിക്ക് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയുവാണ്, ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കാര്യമാണ്. சரி, இது விட்டுரு. சரி, ஓகே, விட்டுரு. இன்னைக்கு விட்டுறலாம். ஓகே, நாளைக்கு வர சொன்ன வரோம்ல, வந்த உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒசாமாக்கு எல்லாரும் போறோம். ஓகே, ஸ்ட்ரெயிட் ஆயிட்டு സംസാരിക്കാം. ஒசாமா கிட்ட போயிட்டு வாசனை வச்சு സംസാരിക്കാം. ஓகே 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 ஓகே. இது